ಒಂದರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ 30ರಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯವರು 2 ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಈ ಎರಡನೆಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಭಾಗ 1ರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3, 4 ಮತ್ತು 5 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 है 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखना. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನೋं का वर्णन कीजिए. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया. गिल्लू ने अंतिम दिन न तो कुछ खाया और न ही बाहर गया. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उष्णता देने का प्रयास भी किए, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ. सुबह की पहली किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया. लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोनजूही की लता के नीचे बनाई. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲಹರಿಯ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ಗಿಲಹರಿಗಳ ಜೀವನದ ಅವಧಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಡೆಯ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಅದು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಪಾದವು. ಲೇಖಕಿಯರಾದನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಉಜ್ಜಿ ಉಷ್ಣತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿತು. ಅದರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಲೇಖಕಿಯರು ಸೋನ್ಜುಹಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. दूसरा प्रश्न है बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा बताइए. बसंत राजकिशोरರ ಬಳಿ ಮರಳಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆ? बसंत राजकिशोर के 1 रुपये की नोट भुनाने के लिए बाजार की ओर भागता है. वह मोटर से टकरा गया और मोटर के नीचे आ गया. मोटर उसके ऊपर से निकलकर दोनों पैर कुचले गए और वह बेहोश हो गया. इस कारण से बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौट पाया. प्रश्न संख्या 27 है सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे स्पष्ट कीजिए. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है. यह एक दुनिया के भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है. इसमें कई साइट है, फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि. इनसे देश विदेशों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है. प्रश्न 28 है लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया, कारण बताइए. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया क्योंकि चीजें तो सब चुरा ली गई. पहले दिन चप्पलें, दूसरे दिन चादर, तीसरे दिन कंबल और चौथा दिन ताला तक चोरी में चला गया. अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा. इस कारण लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिए. प्रश्न 29 है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया. उत्तर है एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का सपना पूरा होने पर इन्होंने भर्ब को माथे पर लगाया. उसके बाद हनुमान चालीसा और दुर्गा की मूर्ति का पूजन किया. नेता अंगद जी के प्रति आदर भाव प्रकट किए. प्रश्न 30 कविता में भारत माता का स्वरूप कैसे सुशोभित है. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है. इस संसार का रूप बदलने के लिए कवि मातृभूमि को विनती कर रहे हैं. आज भारत के सभी वासी भारत माँ के साथ हैं. पूरे भारत देश के सकल नगर और ग्राम में जय हिंद का नारा प्रतिध्वनित होना चाहिए. मातृभूमि
अमरों की जननी है, इसके हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे भारत के महान विभूतियों शायित है। प्रश्न 31 है बच्चों, समय का क्या महत्व है कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होता है। इस कविता का संदेश यह है कि हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। प्रश्न 22 है, दोहे का भावार्थ को लिखना है। ಈ ದೋಹೆಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು। ದೋಹ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಮ ಮನಿ ದೀಪಧರು ಜೀಹ ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ ತುಳಸಿ ಭೀತರ ಬಾಹಿರೋ ಜೋ ಚಾಹಸಿ ಉಜಿಯಾರ। ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के दोहे कविता से लिया गया है। जो मनुष्य राम नाम का दीप अपने जीव नामी दहलीज पर रखता है तो उसका आदर अंदर और बाहर दोनों की शुद्धि होती है। इस बात को समझाने के लिए तुलसीदास जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार देहरी यानी दहलीज पर दिया रखने से घर के भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार राम का नाम जीव रूपी देहरी पर रखने से हमारा अंतरंग और बहिरंग दोनों की शुद्धि होती है। 3 अंक में अंतिम प्रश्न था बच्चों, गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ में करना। गद्यांश इस प्रकार है, कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी 6 करोड़ से ऊपर है। कर्नाटक की राजधानी ಬೆಂಗಳೂರು है। ಇದರ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದ। ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ। कर्नाटकದ राजधानी बेंगलुरु आಗಿದೆ। अगला मुख्य प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 5 वाक्यों में उत्तर लिखना। ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। 4 ಅಂಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು। ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು। कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लु की शिल्पकला अद्भुत है। बेलूरू, हळेबीडु, सोमनाथपुर की मूर्तियाँ सजीव लगती हैं। इन मूर्तियाँ हमें रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाती हैं। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा दुनिया को त्याग और शांति का संदेश देती है। ಇದು ಇತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದ ಅಂಶಗಳು। ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है, विवरण दीजिए। ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು। उत्तर कर्नाटक के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। वचनकार बसवण्ण समाज सुधारक थे। वचनकारों ने अपने वचनों से प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। भक्त कवियों ने भक्ति, नीति और सदाचार का गीत गाए हैं। पंप, रन्न, पोन्न कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किए हैं। आधुनिक साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इदिತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತರ। अगला प्रश्न है, ಕವಿತಾಂಶ ಪೂರ್ಣ ಕೀಜಿಯೇ। ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲುಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अगला प्रश्न है, मुख्य प्रश्न 7 है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर पढ़कर प्रश्न के उत्तर को लिखना है। ಒಂದು ಅಪಠಿತ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿದಾವೆ।
ವಿಕ್ರಮ್ ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಕೈಸೆ ಛಾತ್ರ ಥೇ. ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ? ವಿಕ್ರಮ್ ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಪ್ರತಿಭಾವಾನ್ ಛಾತ್ರ ಥೇ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕ್ಯಾ ಥಿ. ಈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಏನಿತ್ತು? रविंद्रनाथ टैगोर की भविष्यवाणी यह थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यश प्राप्त करेगा. प्रश्न 3, विक्रम को बचपन में कैसे कार्य पसंद थे? ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. विक्रम को बचपन में साहसिक कार्य पसंद थे. कड़े प्रश्न इತ್ತು, विश्व में सारा भाई का स्मरण क्यों किया जाता है? इडೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ साराभाई ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? विश्व में सारा भाई का स्मरण किया जाता है क्योंकि वे कॉस्मिक किरणों और परमाणु अनुसंधान किए थे. अगला प्रश्न है मुख्य प्रश्न संख्या 8 है 12-15 वाक्यों में निबंध को लिखना है. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 8ರಲ್ಲಿ 37ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿರುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12-15 ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का उपयोग, ಎರಡನೇದು ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ, ಮೂರನೇದು ವನ ಮಹೋತ್ಸವ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಾವುಗಳ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का उपयोग ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है. इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है. आज इंटरनेट के बिना सूचना व संचार दोनों ही क्षेत्र कमजोर हो जाते हैं. इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है. ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಣನಾತೀತವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಿಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ का अर्थ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದನೇದಿತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏಕ್ तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का जाल है. ಎರಡನೇದು अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल ही इंटरनेट है. ಈ 2 ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಬಿಂದು ಇತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವೇನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸೂಚನಾ ವ ಸಂಚಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1 ಪಾಯಿಂಟು, ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದು 1, ಇ ವಾಣಿಜ್ಯದ 1, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ 1, IT ಮತ್ತು ITES 1, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 1, ಆಮೇಲೆ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಷ್ಟು 7ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಾಭನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ಅಂಶಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार, स्थिर चित्र, वीडियो भेज सकते हैं. घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है. वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा देश विदेशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं. IT और ITES संस्थाओं द्वारा अनगिनत लोगों को रोजगार मिल रहा है. इससे प्रशासन भी पारदर्शी बन जाता है. चिकित्सा, कृषि, विज्ञान और शिक्षा आदि क्षेत्र में इंटरनेट का वरदान है. इन उपसंहारದಲ್ಲಿ लास्ट कंक्लूजन ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंटरनेट के उपयोग से होटल, पर्यटन स्थलों और पर्यटन उद्योगों को भी फायदा हुआ है. यह लोगों का यात्रा करने और नई नई जगह तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा पर्यटन उद्योगों को भी ऊंचाइयों पर ले गया है. ಇಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಅಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂಕ ಇರ್ತದ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 38 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಲೇಖನ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬರಿತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸನ 19/11/2019 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಷಕ್ ಮತ್ತು ಸೇವಾಮಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, ಸೇವಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಂದಾಗ ಸೊ ಮೊದಲೇ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಹೆಸರು MS ರೋಹನ್, 10वीं कक्षा,
ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸನ 7 ಇವರು ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಾಮೆ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸನ 7. ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1-1.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಂಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬರಿಬೇಕು. ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 दिन की छुट्टी की ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೇತು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ದಿನದ ಚುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ಇನ್ನು ಇದು ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರು ಅಂತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಡಿ ಬಹನ್ ಕಿ ಶಾದಿ ಮೇ ಭಾಗ್ ಲೇನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि दिनांक 20/11/2019 से 23/11/2019 तक बड़ी बहन की शादी में भाग लेने के लिए मैसूरू जाना है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರಿಯ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಈ 20ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 4 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಈ ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಇದು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಭಿಭಾವಕಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಭವದಿಯ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅದು MS ರೋಹನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರದ ಹಂತಗಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಮತ್ತು 2ಅನ್ನು ತಾವುಗಳು ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸಿಗುವ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿ